गोपेश गोपिकान्त राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे बृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुन एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद् अत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। హరే కృష్ణ మాతాజీ అండ్ ప్రభుజీస్. ఎవరైనా జపం ఒక రౌండ్ చేస్తారా? నేను చేయాలా? హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఉమా మాతాజీ చేయండి. మాతాజీ మాతాజీ మీకు వీలుంటే వీడియో ఆన్ చేసుకొని చేయండి. ఓకే. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण माताजी దండవత్ ప్రణామం. ధన్యవాద్ ప్రణామ్. హరిబోల్ మాతాజీ చాలా చక్కగా చేశారు, మంచి కాన్సన్ట్రేషన్ తోని జపం అనేది బాగా నేర్చుకున్నారు. హరిబోల్. సో మై హంబల్ obeisances to my gurus and Siksha gurus. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Matajis and Prabhujis, దండవత్ pranam to each and everyone. హరే కృష్ణ. సో ఈ దామోదర మాసంలో మనం దామోదర అష్టకం నేర్చుకుంటున్నాము, జపం చేస్తున్నాము, భగవద్గీత ఒక శ్లోకం చెప్పుకొని ఆ తర్వాత కృష్ణ స్టోరీస్కి వెళ్తున్నాము. సో ఈ వారం, పోయిన వారం అంతా నేను కంటిన్యూ చేశాను. ఈ వారం వెనస్డే, థర్స్డే కృష్ణ స్టోరీస్ ఎవరైనా చెప్పవచ్చు. సో మనీషా మాతాజీ వెనస్డే చెప్తారు. థర్స్డేకి ఇంకెవరైనా చెప్పాలనుకునే వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. థర్స్డే. సో ఆఫ్టర్ క్లాస్ అయినా మీరు చెప్పొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో మనీషా మాతాజీ కాంటాక్ట్లో ఉంటారు. కృష్ణకుమారి మాతాజీ. మాతాజీ ఎవరు లేకుంటే నేను చెప్తాను మాతాజీ, అవకాశం నాకు ఇస్తే ఎవరు లేకుంటే మాతాజీ నేను చెప్తాను అంతే. ఓకే ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మనీషా మాతాజీ చూస్తారు, ఇంకెవరైనా ఫార్వర్డ్ అవుతారేమో వాళ్ళలో చూద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, ముందుకు వచ్చినందుకు మెనీ మెనీ థ్యాంక్స్. హరే కృష్ణ. సో ఇప్పుడు మనము దామోదర అష్టకం చేద్దాము. ఫస్ట్ లెట్ మీ డూ మై ప్రేయర్స్. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురుల్మేలితమేన తస్మై శ్రీ గురువే శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితమేన భూతలే స్వయం రూపా కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురుం వైష్ణవాంచ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పర్జన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాచ. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతక స్వామి ఇతి నామిని నమాచార్యపదాయ నితాయ కృపాప్రదాయనే గౌరకథదామదయ నగర గ్రామధారిణే. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నితి నామిని నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణి. हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय
గోవిందాయ నమో నమః. జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద జయ అద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద. జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద జయ అద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద. జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద జయ అద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగం లంగాయతే గిరివేత్ కృపాతమహం వందే శ్రీ గురుం దీనతారణం परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वर. गुरु महाराज की जय. श्रील प्रपाद की जय. राधा मदन मोहन की जय. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय. चैतन्य निताय की जय. श्री रामचंद्र सीता समेत रामचंद्र स्वामी की जय. हनुमान जी की जय. नरसिंह भगवान की जय. दामोदर मास की जय. दामोदर की जय. यशोदा माता की जय. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. Welcome to Japa session, all Matajis and Prabhujis. Thank you all so much for joining today's session. And ఇంకా స్ట్రెంత్ ఎందుకో పుంజుకోలేదు, మన ప్రేయర్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి. సో మనం దామోదర అష్టకంలో 5 వరకు చెప్పుకున్నాము. 6వది ఈరోజు చెప్పుకోవాలి. మాతాజీ షేర్ చేస్తారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్. దండవత్ ప్రణామ్. జై శ్రీ మాతాజీ. సో 6వది ఈ విధంగా వస్తుంది. నమో దేవ దామోదరనంత విష్ణు ప్రసీద ప్రభో దుఃఖ జలాబ్దిమగ్నం కృపా దృష్టి వృష్ట్యాతిదినం బతాను గ్రహానేశ మామజ్ఞామిద క్షీదృశ్యాం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. సో మొదటి నుండి 5 వరకు మనము చెప్పుకున్నాము మీనింగ్స్, అంటే తాత్పర్యం చెప్పుకున్నాం దామోదర అష్టకంది. అయితే ఈ దామోదరుడు అని ఎందుకంటారు అని మనకు ఏమర్థమైంది? హరే కృష్ణ. కృష్ణుణ్ణి దామోదరుడు అని ఎందుకు అంటున్నారు? యశోద మాత కట్టబడింది కాబట్టి, తాడుతో కట్టేసింది కాబట్టి అందుకే దామోదరుడు. దామోదరు, దామ అంటే తాడు, తాడు, తాడుతో కట్టేసింది కాబట్టి దామోదర. ఉదరానికి అంటే బొజ్జకి చక్కెరోటికేసి కట్టేసింది కాబట్టి దామోదర అని అన్నారు. విష్ణుమూర్తికి ఈ నెల చాలా ఇష్టం అన్నమాట. ఏంటి? కార్తీక మాసం అంటే. కార్తీక మాసంలో ఈ లీల జరిగింది కాబట్టి ఈ లీలని ధ్యానించుకుంటూ మనము బాగా ప్రార్థన చేస్తే మహా పాపాలు, ఎన్నో జన్మల పాపాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. కృష్ణుణ్ణి చేరుకోవడానికి సులభమైన మార్గం అని చెప్పారు. అందుకే మనం దామోదర ఆరతి చేస్తున్నాము ఈ పాట పాడుకుంటూ. సో ఈరోజు మనం 6వది చెప్పుకోవాలి. 6వది ఏమని ఉందంటే, ఓ దేవాది దేవా నేను నీకు ప్రణామము అర్పిస్తున్నాము. అంటే దేవాది దేవ నీకు నా యొక్క నమస్కారాలు. ఓ దామోదర, ఓ అనంత. అనంత అని ఎందుకు అంటున్నారు? హరే కృష్ణ అంటే అన్ని లోకాలు, అనంతమైన లోకాలన్నీ కూడా నీవే కదా. యు ఆర్ ద యూనివర్సల్ ఫామ్ అని అంటారు ఇంగ్లీష్లో. అంటే ఏంటి? విశ్వరూపానివి నువ్వు, విశ్వమంతా నీలోనే ఉంది అని ప్రార్థిస్తున్నాడు. ఓ దామోదర అంటే యశోదామాత చేత వాత్సల్య బలముచే కట్టబడిన ఓ దామోదర, ఓ అనంత, ఓ విష్ణు, ఓ ప్రభు. విష్ణు అనేది విష్ణుమూర్తి యొక్క పేరు. ఆయన అనంతమైన సృష్టిని ఆయనలో ఉంది కాబట్టి అనంత అని అంటున్నారు. తర్వాత ఓ ప్రభువు, ఓ నా స్వామి అని నాపై కృప చూపుము.
సో మనము ఎప్పుడైనా భగవంతుణ్ణి కృష్ణ నాకు నీ మీద నాకు నా మీద నువ్వు కృప చూపు అని డైరెక్ట్గా అడిగే కంటే కూడా ఓ దామోదర, ఓ కృష్ణ, ఓ వాసుదేవ, ఇంకా ఆయనకి ఎన్నో పేర్లు ఉన్నాయి కదా, ఆ పేర్లలో కొన్ని పేర్లన్నా మనం తలుచుకుంటూ ఉంటాం. గోపీనాథ్ కీ జై, గోపా బృందా కీ జై, మళ్ళా వల్లభ్, రాధా వల్లభ్ కీ జై, ఇలా రకరకాలుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. స్టోరీ వైజ్గా ఆయన లీలలు ఏ విధంగా జరిగాయో అలా పేర్లు వచ్చాయన్నమాట. సో ఇక్కడ ఎవరైతే ఈ పాట రచించారో ఆయన ఈ విధంగా పాడుతున్నాడు అనమాట. అంటే ఇన్ని రకాలుగా నువ్వు అనంతుడివి, నువ్వే విష్ణువి, నువ్వే ప్రభువి, నువ్వే నా స్వామివి అని చెప్పి నాపై కృప చూపుము, నాపై కరుణ చూపుము అని అంటున్నాడు. అంటే ఈ కరుణ అనేది మనకి ఏదైనా కష్టం వచ్చినప్పుడే కరుణ చూపు అని అంటామా? ఎప్పుడు కరుణ చూపాలి భగవంతుడు అని కోరుకుంటామా? ఎప్పుడు చూపమని అడుగుతాం మాతాజీ. ఎప్పుడు కరుణ చూపు దేవుడా, నేనేదో పొరపాటు చేస్తూనే ఉంటాను. మేమంతా ఒక బద్ధ జీవులము, ఒకటి చేయబోయి ఇంకోటి చేస్తాము, భక్తి చేయాలనుకుంటాం కానీ చేయలేకపోతున్నాము. అందుచేత నీ యొక్క కృప మాకు చూపించు అని దండం పెట్టుకుంటున్నారు. నాపై నీ కృపా దృష్టిని వర్షించి, అంటే మామూలుగా కృపా దృష్టి ఒకసారి చూడడం కాదు, వర్షంలాగా నీ కృప నా మీద పడాలి. వర్షం అంటే మనం అనుభవిస్తున్నాం కదా, ఎలా ఎన్ని అవాంతరాలు వస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ సిటీలో వర్షం వల్ల. సో ఈ వర్షము అనేది వర్షంలాగా కృప కావాలంట. అంటే నువ్వు ఏ తప్పు చేసినా ఏమి చేసినా కానీ ఇంకా భగవంతుడు క్షమిస్తూనే ఉండాలి అనేది ఆ వర్షించి ప్రాపంచిక దుఃఖ సాగరంలో మునిగిన ఈ మూర్ఖుణ్ణి ఉద్ధరింపుము. అంటే మనమే మూర్ఖులు అని అనుకోవడం ఏంటంటే మనం ఇంకా అజ్ఞానంలో ఉన్నాం. మనం ఇక్కడ సత్సంగంలో వచ్చి కొన్ని పుస్తకాలు చదివేసి ఎంతో భక్తులం అయిపోయాం, మనకు అన్నీ తెలుసు అని అనుకోవడానికి వీలు లేదనమాట. ఎందుకంటే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడానికి ఆ యొక్క సబ్జెక్టు సాగరం. ఈ సాగరంలో ఈదాలంటే భగవంతుడు గురు కృప మనకి తప్పకుండా ఉండవలసిందే. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే నేను ఈ దుఃఖ సాగరంలో ఉన్నాను. దుఃఖ సాగరం అంటే నిజంగా మనకి ఏమైనా కష్టాలు వచ్చాయా? ఎందుకు దుఃఖ సాగరం అంటున్నారు? హరే కృష్ణ, మీకు తోచింది మీరు చెప్పొచ్చు. దుఃఖ సాగరంలో దుఃఖం ఉంటుంది మాతాజీ. సంసార సాగరంలో దుఃఖాలు ఉంటాయి. ఏంటా దుఃఖాలు? భర్తతోటి, పిల్లలతోటి, అత్తమామలతోటి, అందరితోటి ఉంటాయి కదా మాతాజీ. ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ప్రాబ్లమ్స్ తోటి మాతాజీ ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది సంసారం. ఎప్పటికీ ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. దుఃఖాలయం అశాశ్వతం అని భగవంతుడు అన్నాడు. ఈ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం నుండి సో ఇప్పుడు హరే కృష్ణ, ఇదే ఒక ఉదాహరణ అనుకోవచ్చు. క్లాస్ ఎంతో బాగా చెప్పాలి అని ఎంతో ఆత్రము తగ్గినట్టే ఉంటుంది, ఒక్కోసారి సడన్గా వస్తుంది. అంటే ఇంకా పూర్తిగా కోలుకోలేదు అని అర్థం అనమాట. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ అశాశ్వతమైన మనకి దేహం ఉందో ఆ దేహానికి తప్పవన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. ఇవన్నీ మనం భరించుకుంటూనే వెళ్ళిపోవాలి. ఇలాంటివే చిన్న చిన్న దుఃఖాలు. సో ఈ దుఃఖాన్ని నేను భరించలేకపోతున్నాను, కాసేపు నీ పూజ చేసుకుందామంటే ఏదో ఒక డిస్టర్బెన్సెస్ అయితే తప్పకుండా ఈ సాగరంలో నాకు ఉంటున్నాయి. సో నన్ను ఈ సాగరం నుండి ఎలా తప్పిస్తావు? ఆ తప్పించడానికి మామూలు కృప సరిపోదు, నీవు వర్షం లాంటి కృప చేస్తేనే నేను ఈ దుఃఖ సాగరం నుండి వెలుపలికి రాగలను. నేను పూర్తిగా మునిగిపోయాను స్వామి ఈ దుఃఖ సాగరంలో అని అంటున్నాను. పూర్తిగా మునిగిపోవడం అంటే ఏంటి? తెల్లవారు లేచిన కాడి నుంచి ఓన్లీ భోగా చేస్తే సరిపోదు కదా, ఇంట్లో వాళ్ళని చూసుకోవాలి, ఇల్లు చూసుకోవాలి, ఇంకా మనకి ఎన్నో ఉంటాయి. సంసార సాగరం అని ఇందాక అన్నారు కదా. సో ఆ విధంగా ఈ సాగరంలో ఈదాలంటే మనకి చాలా శక్తి కావాలన్నమాట.
సో ఇందులోంచి నన్ను బయటపడవేయి, నన్ను ఉద్ధరింపుము, నా కళ్ళకు దర్శనాన్ని ఒసగుము అని చెప్తున్నారు. కళ్ళకి దర్శనాన్ని ఒసగము అంటే భగవంతుడు కలలో కనిపించడం కానీ ఇంకెక్కడైనా కనిపించడం కానీ జరిగితే జరగవచ్చు. కానీ దర్శనం కావాలంటే మనమేం చెయ్యాలి? భగవంతుడి యొక్క దర్శనం కావాలంటే మనమేం చెయ్యాలి? ఎప్పుడైనా ధ్యానిస్తుండాలి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. దేవుని స్మరించాలి ఎప్పుడు. భక్తి చేయాలి మాతాజీ. భక్తి చేయాలి. దేవుడి గుడికి వెళ్ళాలి. లేదు వెళ్ళలేకపోయామంటే దేవుడి యొక్క మందిరం ఇంట్లో పెట్టుకోవాలి. ఇల్లునే ఒక బృందావనం చేసుకోవాలి మనం. చేసుకొని ఆ భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి చూసినట్లయితే కాసేపు మనకి పూర్తిగా భగవంతుడే కళ్ళల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాడనమాట. సో ఆ విధంగా దర్శించుకునే భాగ్యాన్ని నాకు కలిగించు అని చెప్తున్నారు. అయితే భగవంతుడి దగ్గరికి మనం వెళ్తాం కదా, వెళ్ళి ఏం చేస్తాము? గుడికి వెళ్ళి ఏం చేస్తాము? దర్శనం అయితే చేసుకుంటాం. భగవంతుడితో ఏమన్నా మాట్లాడతామా? మన మనసులో మాటలు అన్ని చెప్పుకుంటాం మాతాజీ, బాధలు సంతోషాలు ఒక్కోసారి బాధలు చెప్పుకుంటాం, ఒక్కోసారి భగవంతుడు అది మరిపిస్తాడు. ఆయన యొక్క అందాన్ని చూడడంలో మనం ఆ కోరికలు కోరడం కూడా ఒక్కోసారి మర్చిపోతుంటాం. అయ్యో నేను వచ్చిందే ఈ కోరిక కోరడానికి కదా, మర్చిపోయాను, సరే భగవంతుడే చూసుకుంటాడులే అని మనమే అడ్జస్ట్ అవుతాం. కానీ భగవంతుడు ఎప్పుడు మనము భగవంతుడి దగ్గర నుంచి ఏం తీసుకోవాలా అని చూస్తుంటామంట. కానీ భగవంతుడు నా కోసం ఏం తెచ్చావు, నా కోసం నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అని అడుగుతాడంట. అందుకనే ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడంట భక్తుల కోసం భగవంతుడు. ఇలా మన ఆచార్యులు చెప్తూ ఉంటారనమాట. సో మనం ముందు ఆ క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి. అవును, భగవంతుడి గురించి నేనేం చేశాను? ఈరోజు జపం కంప్లీట్ చేశానా? భాగవతం చదివానా? భగవద్గీత చదివానా? సత్సంగ్ అటెండ్ చేశానా? ఇవన్నీ మనం క్వశ్చన్లు వేసుకొని అవన్నీ కంప్లీట్ అయినాయి అనుకుంటే కూడా ఏదో ఒక మైనస్ పాయింట్ అనేది కనిపిస్తూనే ఉంటుందన్నమాట. సో భగవంతుడు మన దగ్గర నుంచి ఎప్పుడైనా మన నుండి కూడా కృప లాంటిది కోరుకుంటాడంట. అంటే భక్తి వీళ్ళు చేస్తున్నారా లేదా అనేది భగవంతుడు చూస్తూనే ఉంటాడంట ఎప్పుడు కూడా. సో ఆ భక్తిలోంచి మనం ఎప్పుడు కూడా బయటకి రావడము, డీవియేట్ అవ్వడము, ఈరోజు నాకు ఈ పని ఉంది, నేను ఇది చెయ్యలేను అని అప్పుడు అనుకోకూడదు అనమాట. సో అప్పుడే మనకి ఆ కృపా దృష్టి కోసం మనం అడగొచ్చు భగవంతుడిని. ఆ దృష్టి, కృపా దృష్టి ఎటువంటిది ఉండాలి? వర్షంలాగా అన్నమాట. చాలా కృప కావాలి మనకి. అంతకంటే ముందు మనం గురువుల్ని అడుక్కోవాలన్నమాట. ఆ గురు కృప. అయితే గురు కృప ఎలా ఉంటుందంటే, మనం ముందుకెళ్ళి గురువు చెప్పిన మాటలు వినడంలోనే గురు కృప ఉంటుంది. మనం గురువు ఇది చెయ్యండి అన్నారు. సో అది చేసినప్పుడు తప్పకుండా ఆయనకి సంతోషం కలుగుతుందన్నమాట. గురువుని సంతోషపెట్టినప్పుడు కృష్ణుడిని సంతోషపెట్టడం చాలా ఈజీ అని చెప్తూ ఉంటారన్నమాట. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ నన్ను ఈ దుఃఖ సాగరంలోంచి నన్ను బయటికి పంపించేసేయి, నీ యొక్క కృప నాకివ్వు అని చెప్తున్నా. ఇంకోటి యక్షి దృశ్య, నీవెప్పుడు కనిపిస్తావు స్వామి మాకు, నా కళ్ళ ముందు నీవు కావాలి అని అంటాడు. నరసింహ చిత్రంలో ప్రహ్లాదుడు చాలా భక్తి చేస్తూ ఉంటాడు కదా, ఎప్పుడు చూసినా శ్రీహరిని ప్రార్థిస్తూనే ఉంటాడు. అయినప్పటికీ నేను ఇంత బీదవాడిని, ఇంత చిన్న పిల్లవాడిని, నాకేమీ తెలియదు, నేనేమీ చేయలేకపోతున్నా అని బాధపడుతాడు అనమాట. నీవు నా కళ్ళ ముందు ఎప్పుడు కనిపిస్తావు అని ఒకసారి అడుగుతాడు. అప్పుడు విష్ణుమూర్తి చెప్తాడు, నీవెప్పుడు తలుచుకో, ఎక్కడో ఒక దగ్గర నేను కనిపిస్తాను, నువ్వు తలుచుకున్నంతలోనే నేను కనిపిస్తాను అని చెప్తాడు. అయితే ఇక్కడ విష్ణుమూర్తిని తలుచుకుంటే ప్రతి ఒక్క చెట్టులో, ప్రతి ఒక్క మానులో, ప్రతి ఒక్క, అంటే ఇప్పుడు నాన్ లివింగ్ ప్లేసెస్ మనం ఈ స్తంభం అని, ఇంకేదో ఇల్లని, ఇటుక అని ఇట్లాంటివి కూడా ఉంటాయి కదా, జీవం లేని వాటిల్లో కూడా భగవంతుడు మనకి తలుచుకుంటే కనిపిస్తాడు అనేది అక్కడ ప్రూవ్ అవుతుంది. ఎవరికి? ప్రహ్లాదుడికి చూపిస్తాడనమాట. సో ఇక్కడ కూడా నీ దృశ్యం మాకు కావాలి, నువ్వు ఎప్పుడు కనిపిస్తావు స్వామి అని ఈ చరణంలో అడగడం అనేది
జరుగుతుందన్నమాట. సో దేవీ దేవతలకి కూడా పైన స్వర్గంలో ఉండే వాళ్ళకి కూడా కృష్ణుడు అంటే చాలా చాలా ఇష్టం. సో ఈ వింత లీలలాగా ఈ దామోదర లీలని వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా పైనుంచి చూస్తూ చూస్తూ నలకువేరులకి అది నెక్స్ట్ స్టాంజాలో వస్తుంది. ఎప్పుడైతే శాప విమోచనం జరుగుతుందో ఈ కృష్ణుడి యొక్క లీలలు, ఈ దామోదర లీలలకి పూల వర్షాన్ని వాళ్ళు కురిపించి మనమెందుకు మానవులాగా పుట్టలేదు అని వాళ్ళు చింతిస్తూ ఉంటారు. అంటే మానవుడికి ఉన్నంత అదృష్టం దేవతలకి కూడా లేదు అని చెప్తూ ఉంటారనమాట. అంటే భగవంతుడికి నవవిధ భక్తి చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవచ్చు. ఇన్ని మనకి ఆల్ దీస్ ఆర్ బెనిఫిట్స్ అని చెప్పొచ్చనమాట మనకి. ఈ కలియుగంలో మనకుండే హరినామం ఇచ్చారు మనకి. హరినామం చేసుకుంటూ ఇవన్నీ తెలుసుకోవడము చాలా ముఖ్యము. అనంత లోకాలని కడుపులో పెట్టుకున్న ఈశ్వరుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ఈ శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క కృప మనకి వర్షం వలె రావాలి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ 6వ చరణంలో. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ నమో దేవ దామోదరనంత విష్ణు ప్రసీద ప్రభో దుఃఖ జలాబ్ధిమగ్నం కృపాదూర్షి వృష్ట్యాతిదినం వతాను గృహానే సమామజ్ఞ మేదక్షి దృశ్య. హరే కృష్ణ. సో మీరు కూడా ఈ చరణాన్ని స్క్రీన్ మీద ఉంది, ఒక 2-3 పాడడానికి ప్రయత్నం చేయండి. హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. మనీషా మాతాజీ వరుసగా పిలవండి. ఉమా మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. నమో దేవ దామోదరనంత విష్ణు ప్రసీద ప్రభో దుఃఖ జలాబ్ధిమగ్నం కృపా దృష్టి వృష్ట్యాతి దినం బతాను గృహానే క్షమాజ్ఞామే దక్షి దృశ్య. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరి బోల్. నెక్స్ట్ జయశ్రీ మాతాజీ ఎవరు? జయశ్రీ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. ధన్యవాద ప్రణామ్. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో దేవ దామోదరనంత విష్ణు ప్రసిద్ధ ప్రభో దుఃఖ జలాబ్ధిమగ్నం కృపా దృష్టి వృష్టి దీనంత బంతన్. బ్రేక్ చేస్తూ పాడండి మాతాజీ. కృపా దృష్టి వృష్ట్యాతి దినం బతాను. కృపా దృష్టి వృష్ట్యాతి కృపా దృష్ట్యాతి దీనంత బంతన్ బతాను. బంతన్ ఎందుకు? బతాను. దృష్టి దీనంత బంతాన్ గృహేనే. మళ్ళీ ఒక్కసారి వినండి. కృపా దృష్టి వృష్ట్యాతి దీనం బతాను. బంతం కాదు, బతాను. బాతాను. బన్నెందుకమ్మా? బతాను. బాతాను. ఇప్పుడు పాడండి. కృపా దృష్టి వృష్టి దీనంత బంతన్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. రిషికేష్ ప్రభు కీర్తన పెట్టాను నేను గ్రూప్ లో, అది వింటూ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే. బం అక్కడ సున్నా లేదు కాబట్టి బతాను అని వస్తుంది. ఓకే మాతాజీ, సారీ మాతాజీ. కృపా దృష్టి దృష్టి దీనంత బంతన్. మళ్ళీ బంతన్ ఎందుకు? చూస్తున్నారా మీరు స్క్రీన్ మీద మాతాజీ? ఓకే మాతాజీ, స్క్రీన్ మీద చూడండి, చూస్తే కరెక్ట్ వస్తుంది. మీ ఓన్ గా పాడొద్దు. ఓకే మాతాజీ, ట్రై చేయండి. ఓకే మాతాజీ. నెక్స్ట్ వేరే వాళ్ళని చదవమంటారా మాతాజీ? చదవనా? ఇదే చదవండి, ఇది రాలేదు ఇంకా వేరేది ఎందుకు? కాదు మాతాజీ, వేరే వాళ్ళని చదవమంటారేమో అని అంటున్నాను. చదవండి, మీరు ట్రై చేయండి, వస్తుంది. కృపా దృష్టి వృష్టి దీనంత బంతాన్ బతాన్, అదే వస్తలేదు మాతాజీ. ఓకే ఓకే, మళ్ళీ మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి. ఓకే. నెక్స్ట్
యశమామగ్నే మే దక్షి దృశ్య. హరి బోల్. కృష్ణ మాతాజీ. అదొక్కటి వాడిపోతుంది మాతాజీ. నేర్చుకోవాలమ్మా ఇంట్లో రోజు. మరి ఎట్లా పాడుతున్నారు మీరు ఇంట్లో? దీపం దానం చేస్తున్నారా? చేస్తున్నా మాతాజీ. బంతానని అంటున్నాను, అందుకని అది అలా వచ్చేస్తుంది మాతాజీ. అది కరెక్షన్ చేస్తా. ఓకే మా. హరే కృష్ణ. బతాన్ కదా మాతాజీ. బతాను మంచిగా. బతాను. Next. సారీ. కృష్ణకుమారి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నమో దేవ దామోదరానంత విష్ణు ప్రసీద ప్రభో దుఃఖ జాలాబ్ధిమగ్న కృపా దృష్టి వృష్ట్యాతి దీనం బతాను గృహాణేశ మామజ్జ మే దృక్షి దృశ్యః. దక్షి మే దక్షి దృశ్యః ఉంది మాతాజీ. దృశ్య ఉంది మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇంద్రబోయిన మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్. ధన్యవాదాలు. నమో దేవ దామోదరనంత విష్ణు ప్రసీద ప్రభో దుఃఖ జలాబ్ధిమగ్నం కృపా దృష్టి వృష్ట్యాతి దీనం బతాను గృహాణి సమామజ్ఞా మే దక్షి దృశ్య. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ సూర్యకళ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నమో దేవ దామోదరానంత విష్ణు ప్రసీద ప్రభో దుఃఖ జలాబ్ధిమగ్నం కృపా దృష్టి వృష్ట్యాతి దీనం బతాను గృహాణేశ మామజ్ఞ మే ద్యాక్షి దృశ్యః. హరి బోల్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సుభద్ర మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నమో దేవ దామోదరానంత విష్ణు ప్రసీద ప్రభో దుఃఖ జ్వాలాభిమగ్నం కృపా దృష్టి వృష్ట్యాతి దీనం బతాను గృహాణేశ మామజ్ఞ మే ద్యాక్షి దృశ్యః. హరి బోల్. అనురాధ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నమో దేవ దామోదరానంత విష్ణు ప్రసీద ప్రభు దుఃఖ జలాబ్ధిమగ్న కృపా దృష్టి వృష్ట్యాతి దీనం బతాను గృహాణి మామజ్ఞా మే ద్యాక్షి దృశ్య. హరి బోల్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శారదా మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే మాతాజీ. నమో దేవ దామోదరనంత విష్ణు ప్రసీద ప్రభో దుఃఖ జాలాబ్ధిమగ్నం కృపా దృష్టి వృష్టి సతి దీనం బతాను గృహణేశ మమగ్నమే దక్ష దృశ్య. హరి బోల్. కరెక్ట్ వచ్చిందా మాతాజీ? కరెక్ట్ వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. పాడుతుంటే రాగం కూడా సరిగ్గా వస్తుంది. అదే హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. సో మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మన ప్రోగ్రామ్ ఏంటి? హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ శ్రావణి మాతాజీ ఫర్ షేరింగ్ భగవద్గీత. సో భగవద్గీత లాస్ట్ శ్లోకం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ శ్లోకము. నాకంటే ముందు ఎవరైనా చదవాలనుకుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ. నేను షేర్ చేయలేదు కదా మీకు? చేశానా? లేదు మాతాజీ. షేరింగ్ చేయకుండా. ఓకే. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? 18.78. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధర
తత్ర శ్రీర్వచయో భూతి దువానీతి మతిర్మమ. హరే కృష్ణ. సో ఎచ్చట యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడుండును, ఎచ్చట మేటి ధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడుండును, అచ్చట సంపద, విజయము, అసాధారణమైన శక్తి, నీతి నిశ్చయంగా ఉండును. అది ఏ నా అభిప్రాయం అని సంజయుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. లాస్ట్ 4 శ్లోకాలు సంజయుడికి బాగా అర్థమైందనమాట భగవద్గీత. కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఏమేం చెప్పారో ఇవన్నీ కూడా దాన్ని బట్టి ఏమని అర్థమైంది అంటే, ఎక్కడైతే కృష్ణుడు ఉంటాడో, ఎక్కడైతే ధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు అంటే వీళ్ళిద్దరూ ఉన్న చోట నారాయణులు అనమాట వీళ్ళు. అచ్చట సంపద అంటే ఆర్థికంగా బాగుంటుంది, ఏది చేపట్టిన విజయాన్ని సాధిస్తారు, అసాధారణమైన శక్తి, నీతి నిశ్చయంగా ఉండును అని చెప్తున్నారు. అది నా అభిప్రాయము అని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తున్నాడు అనమాట. అంటే ధృతరాష్ట్రుడికి ఒక వార్నింగ్ అనమాట. ఇంకా వీళ్ళిద్దరూ ఎక్కడైతే ఉన్నారో ఇంకా అక్కడ విజయమే తథ్యం కాబట్టి, నువ్వు పంచపాండవులు 5గురే ఉన్నారు, కృష్ణుడు వాళ్ళ సైడ్ ఉన్నారు, మన సైడు నారాయణ సేన ఎక్కువ ఉంది, ఇవన్నీ ఆలోచించి దుర్యోధనుడు గెలుస్తాడు అని మనం అనుకోవద్దు అని ఒక చిన్న వార్నింగ్ లాంటిది ఈయనకు అర్థమైనంత వరకు చెప్తాడనమాట. లాస్ట్కి భగవద్గీత ధృతరాష్ట్రుని ప్రశ్నతో ఆరంభమైంది. భీష్మ, ద్రోణ, కర్ణాది మహాయోధుల సహాయంతో తన పుత్రులు నిశ్చయంగా విజయం సాధింపగలుగుదరని అతని విశ్వాసం. అనగా విజయం తమ పక్షంలో సిద్ధించునని అతడు భావించుచున్నాను. కానీ యుద్ధరంగమున జరిగిన సన్నివేశాన్ని వర్ణించిన పిమ్మట సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునితో, నీవు జయము గూర్చి ఆలోచించుచున్నావు, కానీ కృష్ణార్జులు ఎచ్చట ఉందురో అచ్చటే సర్వశుభాలు ఉండునని నా అభిప్రాయము అని పలికెను అని చెప్తున్నారనమాట. సో వాస్తవానికి ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే, యుద్ధం దుర్యోధన ధర్మరాజుల నడుమ జరుగుచుండెను. అర్జునుడు కేవలం తన జ్యేష్ఠ సోదరుడైన ధర్మరాజు పక్షాన పోరుచుండెను. ఆ విధంగా కృష్ణార్జులు ఇరువురు ధర్మరాజు పక్షం నుండి తెచ్చే అతనికి విజయము తథ్యము అని చివరగా అతను చాలా చక్కగా వివరించి చెప్తాడనమాట. ఎంత వివరించినా కానీ ఇతను మాట వింటాడా? హరే కృష్ణ. విన్నాడు మాతాజీ. మాట వినాడు. వినకుండా ఏం చేస్తాడు? లేదు, గో ఫార్వర్డ్, యుద్ధమే చెయ్యాలి అని. ఆఖరికి ధృతరాష్ట్రుడు ఏమవుతాడు అంటే పూర్తిగా 100 మంది పుత్రుల్ని కోల్పోతాడు, ఆయన ఒక్కడే మిగులుతాడు అనమాట. సో అప్పుడు కూడా ధర్మరాజు అంటే యుధిష్ఠిరుడు ఎంతో ఉదార స్వభావం కలవాడై, పెద్దనాన్న నీవే కూర్చో సింహాసనం పైన ఆయన కూర్చుండబెట్టి వీళ్ళు రాజ్యాన్ని ఏలుతూ ఉంటారు. ఆ సంతోషంతోనే ఇంకా బతికేస్తూ ఉంటాడు ఆయన. కానీ తర్వాత విదురుడు వచ్చి, ఇంకా చాలు నీకు ఈ వ్యామోహం తగ్గించుకొని వర్ణాశ్రమం అంటే ఇక్కడికి వనానికి వెళ్ళిపోవాలి, ఇక్కడ వరకు చాలించు, తర్వాత తపోవనానికి వెళ్ళి భార్యతో సహా అక్కడ తపస్సు చేసుకొని ఈ జన్మ ముగించుకో అని ఆయనని బలవంతంగా అంటే చాలా బాగా బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తాడనమాట. చేసి అతన్ని పంపిస్తే ఆయన వనాశ్రమానికి వెళ్తారనమాట. సో అలా జరుగుతుంది ఇక్కడ మొత్తం యుద్ధం. సో మనము మామూలుగా ఇక్కడ శ్లోకము ప్లస్ అనువాదమే చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి భాష్యం అంతా నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేశాను. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము ఇంతకుముందు మనము ఇక్కడ దామోదర అష్టకంలో ఏమని ప్రార్థన చేశారు అతను, మునీశ్వరుడు ఎలా ప్రార్థన చేశాడు? ఈ దుఃఖాలయం నుంచి నన్ను తప్పించు, నీ యొక్క కృప మాకు కావాలి, ఆ కృప కూడా బాగా వర్షంలాగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ సంజయుడు కూడా అదే చెప్తున్నాడు భగవద్గీతలో కూడా. ఏమని? ఎక్కడెక్కడైతే కృష్ణుడు ఉండునో ధనుర్ధారి అర్జునుడు కూడా ఉంటే, అంటే ఒక భక్తుడు ప్లస్ కృష్ణుడు ఉన్న చోట మనకి అంతా విజయమే జరుగుతుంది అని చెప్తారనమాట. సో ఇది నా అభిప్రాయం అని సంజయుడు చెప్తాడు. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు మీరు శ్లోకాలు చదవండి, ఒక 2 శ్లోకం చదవండి, ఒక 2 అనువాదం చదవండి.
హ్యాండ్ రైజ్ 4 హ్యాండ్ రైజెస్ కావాలి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఫస్ట్ ఇంద్రాబాయిన మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. ఇంద్రాబాయిన మాతాజీ ఉన్నారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్లోకం చదవండి మాతాజీ. యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిర్ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఉమా మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అనువాదం చదవాల మాతాజీ. చదవండి. ఎచ్చట యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడుండునో ఎచ్చట ఏటి ధనుర్జరి అయిన మేటి ధనుర్ధరి అయిన అర్జునుడుండునో అచ్చట సంపద విజయము అసాధారణమైన శక్తి నీతి నిశ్చయముగా నుండును. అది ఏ నా అభిప్రాయము. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి బోల్. నెక్స్ట్ శారదా మాతాజీ. మాతాజీ దండప్రాణం. ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర ప్రార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ విజయేశ్వరో భూతిర్దువా నీతిర్మతిర్మమ. నీతిర్మతిర్మమ. హరి బోల్. మమ హరి హరి బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. అనువాదం కృష్ణ కుమార్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్లోకం చదవనా మాతాజీ? లేదు, అనువాదం చదువు. భగవద్గీత ధృతరాష్ట్రుని ప్రశ్నతో ఆరంభమైనది. భీష్మ ద్రోణ కర్ణాది మహాయోధుల సహాయము. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అనువాదం చదవండి, భాష్యం కాదు. సారీ మాతాజీ, సారీ. ఎప్పుడు యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడుండునో ఎచట మేటి ధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడుండునో అచట సంపద విజయము అసాధారణమైన శక్తి నీతి నిశ్చయముగా నుండును. అది నా అభిప్రాయము. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ. సారీ మాతాజీ, నేను వినలేదు సరిగ్గా. పర్వాలేదు. మనం అదే కదా మరి, వంట చేసుకుంటూ ఆ పని చేసుకుంటూ ఈ పని చేసుకుంటూ ఎక్కడ ఉంటామో మనకి తెలియదు. అది ఏ సమయమైనా అంతే ఉంటుంది. కానీ మీరు వస్తున్నారు చూడండి అన్ని క్లాసెస్కి, నాకు చాలా గ్రేట్ అనిపిస్తారు. మీరు మార్నింగ్ కనిపిస్తారు, ఆఫ్టర్నూన్ కనిపిస్తారు, ఈవినింగ్ కనిపిస్తారు. అంటే మీ ఇంట్లో మంచి కోఆపరేషన్ ఉంది మాతాజీ. హరి హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ. కంటిన్యూ అవ్వండి అట్లే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో మనం ఇక్కడ దేవాది దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ ఏముందో చూద్దాం. సో శ్రీకృష్ణుడు ఇంకా అక్రూరుడు ఏం చేశాడు? ముందు రేపల్లెకి వెళ్ళి కృష్ణుని బలరాముని తీసుకురావడానికి వచ్చారు మాతాజీ. ఇక్కడ మనం రేపల్లె అనే పదం వాడుతున్నామా? అదే బృందావనం. మీ చిన్నప్పుడు వాడుంటారు కదా రేపల్లె అనేవాళ్ళు. ఇప్పుడంతా బృందావన్ లేకపోతే వ్రజ్ భూమి అని భాగవతంలో అన్నిట్లో కూడా ఆ విధంగానే ఉంటుంది. మనం అలాగే చెప్పుకుంటున్నాం. ఓకే, రేపల్లె అని ఎలాగొచ్చింది మాతాజీ? ఇంకా రేపల్లె ఎలాగొచ్చింది అది పెద్ద స్టోరీ మాతాజీ. సో అది ఇప్పుడైతే మనం ఇక్కడ వాడట్లేదు కదా, ఆ పదం అనేది ఇక్కడ రాదు సామాన్యంగా కూడా. ఓకే, కృష్ణుడు మధురలో ప్రవేశించుట అనేది హెడ్డింగ్ అన్నమాట. 40 అని ఉంది ఇక్కడ నంబరు. మనం 41 40 ఏదో ఒకటి వరుసగానే వెళ్తున్నాము. సో ఇక్కడ అక్రూరుడు యమునా నదిలో ఏం చూశాడు? కృష్ణ భగవాన్ చూశారు, వైకుంఠాన్ని చూస్తాడు. ఓకే, వైకుంఠాన్ని చూసి ఇంకా మైమర్చిపోయి స్తుతించాడు కదా. ఎలా స్తుతించాడు అంటే అన్ని అవతారాలు, విష్ణుమూర్తి యొక్క అవతారాలన్నీ కూడా మనకి మంచిగా చూపించినట్లు ఆయన స్తుతించారు. ఆ తర్వాత ఆయన గొప్పతనం గురించి ఇవన్నీ స్తుతించిన తర్వాత ఇంకా స్తుతిస్తూనే ఉన్నాడు. మనస్ఫూర్తిగా విష్ణుమూర్తిని చూస్తూనే ఉన్నాడు. విష్ణుమూర్తి కృష్ణుడు ఒకటేనా? ఎస్ మాతాజీ. సో అప్పుడు విష్ణుమూర్తికి గుర్తొచ్చింది, కృష్ణ బలరాములు అక్కడ రథంలో వెయిట్ చేస్తున్నారు మధురకు వెళ్ళడానికి. రథ సారథి ఎవరు? అక్రూరు.
ఇంకా ఇక్కడ నన్ను ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఇక్కడే ఉండిపోతే మరి ఆ కార్యక్రమం ఎలా జరుగుతుందని సడన్గా అదృశ్యం అయిపోతాడు ఎవరు, విష్ణుమూర్తి. అదృశ్యం అయిపోయేసరికి అప్పుడు ఈయనకి గుర్తొస్తుంది అనమాట. ఓహో, అంతర్ధానం అయిపోయిన తర్వాత విష్ణుమూర్తి కనిపించకపోయేసరికి అక్రూరుడు నెమ్మదిగా నీటి నుండి బయటకి వస్తాడనమాట. వచ్చి శేషించిన తన పూజను ముగించుకొని ఆయన కృష్ణ బలరాములు ఆసీనయ్య ఉన్న రథాన్ని చెంత వస్తాడు. సో ఆ రథంలో అప్పుడు గుర్తొస్తుంది, ఓహో వీళ్ళిద్దరిని ఇక్కడ కూర్చోబెట్టాను కదా, నేను వీళ్ళని తీసుకెళ్ళాలి అని చెప్పి. అయితే ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్లే కృష్ణుడు విష్ణుమూర్తి ఒకటే. ఇక్కడ చూస్తే కృష్ణ బలరాములు కూర్చుని ఉన్నారు, అక్కడ చూస్తే విష్ణుమూర్తి దర్శనం ఇచ్చారు. ఇది ఎంత విచిత్రము, ఎంత వింత కదా, నేను ఎంతో అదృష్టం చేసుకున్నాను అని అక్రూరుడు అనుకొని ఇక్కడికి వచ్చాడనమాట. వచ్చి ఏమంటున్నారంటే, యమునా జలంలో నీవేమి దర్శించితివి అని కృష్ణుడు ఏమీ తెలియనట్టు అడుగుతున్నాడు. నువ్వు అంతసేపు ఉండిపోయావు కదా స్నానానికని వెళ్ళి, ఏమి దర్శించావు అని అడిగితే, ప్రభు ఈ జగత్తులో నీ స్థల జల ఆకాశంలో నిత్యము సంభవిస్తున్న సమస్త అద్భుత విషయాలు నీ విశ్వరూపంలో నేను దర్శించితిని. నీ రూపంలో నాకు గోచరించని అద్భుతం వేరేమీ లేదు. అంటే ప్రతి ఒక్కటి నేను చూశాను. అంటే దేవీ దేవతలు నిన్ను ఎలా పొగుడుతున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు అనేది అవన్నీ నేను చూశాను. నీ పరరూపము కన్నా అద్భుతము వేరేమీ లేదు. పరరూపము అనంటే పైన ఉండే లోకంలో ఉండే రూపం అన్నమాట. సో ఇక్కడ మానవ రూపంలో కనిపిస్తున్నాడు కృష్ణుడు, ఒక చిన్న గోపబాలులాగా. కానీ ఆ పరరూపంలో నాకు అంతకంటే వేరేమి కావాలి, నీ పరరూప దర్శనంతో నాకు దర్శింపదగినది వేరేమీ లేకుండా పోయాను. ఎప్పుడైతే అంత మంచి విష్ణుమూర్తి దర్శనం నువ్వు ఇచ్చావో, అంతకంటే నాకు కావాల్సింది ఏముంది, ఇంకక్కడే ఉండిపోవాలనిపించింది, అంత బాగా అనిపించింది అని అక్రూరుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. ఇంకా అలా మాట్లాడుతూ నెమ్మదిగా రథాన్ని కదిలించాడంట. కదిలించి అప్పుడు మార్నింగ్ బయలుదేరితే ఏ టైంకి వచ్చాడు అక్రూరుడు ఇక్కడ వ్రజభూమికి, అంటే బృందావనానికి ఎప్పుడు వచ్చారు, సంధ్యా సమయానికి చేరుకున్నాడు, సాయంకాలం. లేగదూడలు అన్ని ఆవులు ఇల్లుకు చేరే సమయంలో, ఆ సమయంలో అటువంటి బలరామకృష్ణుల్ని ఆయన దర్శించుకున్నాడు. ఇప్పుడు కూడా మధురా నగరము పరిసరాలకి చేరుకోవడానికి ప్రొద్దు కుంకింది అని అంటున్నారు. అంటే ఇంచుమించు సాయంత్రం అయిపోయింది అనమాట. సో మధురకి వెళ్ళారు వీళ్ళందరూ. అప్పుడు దారి పొడవునా బాటసారులు, అంటే నందుడు చాలా వాళ్ళని పంపించాడు కదా, ఇక్కడ ఒక యజ్ఞం జరుగుతుంది, ఆ యజ్ఞాన్ని సందర్శించడానికి మీరందరూ రావచ్చు అని కంసుడు పంపాడు కాబట్టి, సో బృందావన వాసులందరూ కూడా చక్కగా వాళ్ళు తీసుకున్న గిఫ్ట్స్, ఏమేమి గిఫ్ట్స్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు, పాలు, వెన్న, పెరుగు ఇలాంటివన్నీ బాగా బండిల్లో నింపుకున్నారు కదా. సో ఇవన్నీ పట్టుకుని అందరూ బయలుదేరుతున్నారంట. సో బృందావనం నుండి మధురకు పోవునప్పుడు దారి పొడవునా బాటసారులు కృష్ణ బలరాముని తిరిగి చూడసాగారు. బృందావనంలోనే వాళ్ళు ప్రతిరోజు కృష్ణుడు అంటే నాకు భగవంతుడు అడవికి వెళ్ళేటప్పుడు ప్రొద్దున్న, తిరిగి వచ్చేటప్పుడు సాయంత్రం, వాళ్ళ పనులన్నీ ఆపుకొని వీళ్ళిద్దరిని చూడడానికి ఎంతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. అలాంటిది బృందావనం దాటి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అక్రూరుడు ఇక్కడికి వెళ్ళాడు, కృష్ణ బలరాముని తీసుకొస్తారు అని అందరికీ తెలిసిపోతుంది అనమాట. తెలిసిపోయేసరికి దారి పొడవునా అందరూ కూడా చూస్తూనే ఉన్నారంట. సో తిరిగి చూస్తున్నారంట. సో ఈలోపు నంద ఉపనందుల నాయకత్వం బయలుదేరిన ఇతర బృందావన వాసులు అడవులకు నదులకు దాటి వీరికంటే ముందుగానే మధుర చేరి కృష్ణ బలరాముల రాకకై ఎదురు చూడసాగరి. అంటే ఇప్పుడు హీరోలు ఇద్దరు కృష్ణ బలరాములు చేరే కంటే ముందే కూడా వాళ్ళ బలగం అంతా వెళ్ళిపోయి మధురలో వీళ్ళ కోసం చూస్తూ ఉన్నారంట. సో ఎలాగైతేమి మధుర నగర ద్వారానికి చేరుకున్నాక అక్రూరుడు అప్పుడు కృష్ణ బలరాములు ఇద్దరు కిందకి దిగి అక్రూరితో అంటున్నారంట, నీవు ఇంకా ఇంటికి పోవచ్చును, మేము మా సహచరులతో కలిసి కాలినడకన మధురలో ప్రవేశింతుము అని పలికారు.
అయితే ఇప్పుడు అక్రూరుడికి కృష్ణుడు అంటే చాలా ఇష్టం కదా, మనం చూసాము. స్తుతించాడు, ప్రార్థించాడు, ఆయన కలలన్నీ నిజమైపోయాయని సంతోషించాడు. ఎన్నో రకాలుగా ఎంత భక్తితో ఉన్నప్పుడు తీరా డెస్టినేషన్ అంటే మధురకు వచ్చేసిన తర్వాత ఇంకా నువ్వు నీ ఇంటికి వెళ్ళిపో, మా సంగతి ఏంటో మేము చూసుకుంటాము అని అన్నాడు కృష్ణుడు. అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అక్రూరుడికి? నేను నిన్నటి నుండి మీతోనున్నాను. మీ సేవలు అంటే మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తున్నాను, కీర్తిస్తున్నాను. ఇప్పుడు సడెన్‌గా వెళ్ళిపోమంటే అలా వెళ్ళిపోతారా ఎవరైనా? వెళ్ళిపోవడానికి మనసొస్తుందా? అది రాకుండా అక్రూరుడు ఏమంటున్నాడు, స్వామి మిమ్ములను ఇచ్చట వదిలి నేను ఒంటరిగా మదిర ప్రవేశింపజాలను. నేను నీ శరణు వేడిన వాడను. దయచేసి నన్ను ప్రయత్నించకము. అంటే నన్నెందుకు పరిహసిస్తున్నావు? నన్ను ఎగతాళి చేస్తున్నావు ఎందుకు? నేను నీ దాసుడను. నేను నీకు శరణాగతి పొందాను గదా! సో, ఇవన్నీ గూడా నీకు తెలిసి గూడా నీవు ఇక వెళ్ళిపోమని ఎలా అంటావు అని అనుకుంటున్నారనమాట. అంటే నీ చరణ కమలను స్వేద్యమును గంగాజలము పితృదేవతలను, అగ్నిని, ఇతర దేవతలనందరినీ పవిత్రం చేయగలదు. సో, ఆయన చరణం ఎప్పుడైతే తగులుతుందో కృష్ణుడిది, సో అన్నీ గూడా చక్కగా పవిత్రం చేసుకునే నీ చరణ కమలాలను కడుగుట వలననే బలి మహాచక్ర ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ గూడా ఇస్తున్నాడనమాట. ఏమవుతుంది బలి మహారాజు కథ మీకు ఏమైనా గుర్తుందా? హరే కృష్ణ. బలి మహారాజు చాలా పెద్ద మహారాజు అన్నమాట. దేవతల్ని అందరినీ జయించేసేయాలని చెప్పేసి చాలా ఎక్కువగా దాన ధర్మాలు చేస్తూ ఉండి అందరినీ జయించేస్తాడు, ముల్లోకాలు కూడా. సో అప్పుడు ఆయనకి చాలా యూనివర్స్లో ఎంత సంపద ఉందో అంత సంపద, విశ్వంలో ఉన్న సంపదలన్నీ ఆయనకి సొంతమైపోతాయి. ఆ సమయంలో దేవతలందరూ వెళ్ళి మొరపెట్టుకుంటారు విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి. ఏమని అంటారంటే, నీవు కనుక కరుణించకపోతే దేవేంద్రుడి ఆస్థానమే కాకుండా ముల్లోకాలన్నీ కూడా వామనుడికి బలిచక్రవర్తికే వశమైపోతాయి అని చెప్పి. అప్పుడు ఇక్కడ బలిచక్రవర్తి ఒక వ్రతాన్ని పోని ఉంటాడు, ఎవరేది అడిగితే అది దానంగా ఇచ్చేద్దామని చెప్పేసి. సో అప్పుడు వామనదేవుడు అంటే చిన్న మరుగుజ్జు వేషంలో చక్కగా ఒక గొడుగు పట్టుకొని ఒక బ్రాహ్మణ బాలకుడిలాగా వస్తాడు. వచ్చి బలిచక్రవర్తిని అడుగుతాడనమాట, ఏం కావాలి బాబు నీకు అని అంటే, నాకు 3 అడుగుల స్థలం ఇవ్వు చాలు అని అంటాడు. 3 అడుగులు అంటే ఇంత చిన్న పిల్లవాడి యొక్క పాదం ఎంత ఉంటుంది, అడుగులు చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి కదా అని. సో బలిచక్రవర్తి ఏమంటాడు, సరే 3 అడుగులు తీసుకో అని చెప్పి అంటాడు. ఒక్క పాదం ఎత్తి ఆకాశానికి పెడతాడు, మొత్తం భూమి అంతా ఆక్రమించుకుంటాడు ఒక అడుగుతోని. 2వ అడుగు ఆకాశంకే ఇస్తాడు. సో ఆకాశం భూమి కవర్ అయిపోయినాయి. ఇంకొక అడుగు ఎక్కడ వేయాలి, విశ్వమంతా కూడా పట్టేసుకున్నాడు కృష్ణుడు. విశ్వంభరుడు కదా ఆయన. సో విశ్వాన్ని పట్టేసుకున్న తర్వాత ఇంకో అడుగు వేయడానికి స్థలం లేదు. అప్పుడు బలిచక్రవర్తికి అర్థమైపోతుంది అనమాట, సో ఈయన ఎవరో కాదు, దేవాది దేవుడు విష్ణుమూర్తి శ్రీకృష్ణుడు నన్ను పరీక్ష చేయడానికి వచ్చాడు, నేను ఇంత అహంకారంతో ఇలా చేశాను అని చెప్పేసి, సరే ఇంకా వేరే గత్యంతరం లేదు, నీకు నేను శరణాగతుడను, నా తల మీద పెట్టు స్వామి అని అంటాడు. సో ఆ తల మీద పెట్టేసి పాతాళానికి నొక్కేస్తాడు అనమాట. అప్పుడు ఈ దేవీ దేవతలందరూ సంతోషిస్తారు. కానీ బలిచక్రవర్తి ఏం చేశాడు, పూర్తిగా ఆయన యొక్క చరణ కమలాలు తల మీద పడ్డాయి బలిచక్రవర్తికి, శ్రీకృష్ణుడి యొక్క చరణ కమలాలు. సో కడుగుట వలనే బలిచక్రవర్తి సుప్రసిద్ధుడైనాడు. సుప్రసిద్ధుడు అవడం అంటే ఏంటి అంటే, ఎప్పుడైతే పాతాళానికి నొక్కేశాడో తర్వాత భగవంతుడు కూడా నీకు నేను ఎల్లవేళలా ద్వారపాలకుల్లాగా పనిచేస్తాను పాతాళంలో, పాతాళానికి నువ్వు రాజువి అని బలిచక్రవర్తిని అక్కడ రాజుని చేస్తాడనమాట. సో అది చీకటిమయంగా అజ్ఞానంలో ఉంటుంది పాతాళం ఎలాగైనా, కానీ అక్కడికి కూడా నరకము ఈ అనుభవించే వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు కదా. సో వాళ్ళందరి డ్యూటీస్ అన్నీ కూడా బలిచక్రవర్తికి అప్పచెప్పేసి అలా ఫేమస్ చేశాడనమాట. అంటే సుప్రసిద్ధుడు అయినాడు బలిచక్రవర్తి. ఏ విధంగా అయినాడు,
నీ యొక్క పాదధూళితోని అని అక్రూరుడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఆయన బంధువులందరూ నీ పాద గంగ సోకుట వలన ఉత్తమ లోకాలు చేరగలిగిరి. అంటే బలి మహారాజు ఒక రాక్షస వంశస్థుడు, ప్రహ్లాదుండే వంశం అన్నమాట. సో ఆయన బంధువులందరూ కూడా ఉత్తమ లోకాలకి చేరగలిగారంట. సో బలి మహారాజు సమస్త భౌతిక ఐశ్వర్యాలను అనుభవించి తుదకు అత్యున్నత మోక్ష పదవిని అందగలిగెను. గంగా జమున జలము త్రిభువమునకు పవిత్రం చేయటేగాక శివుని శిరస్సు అధిరోహింపగలిగెను. ఓ దేవాది దేవ, ఓ విశ్వపతి, నీకివేనా పై మోడుపులు, అంటే నీకు ప్రణమిల్లుతున్నాను అని ఇక్కడ మళ్ళా పొగిడాడు అనమాట. నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళిపో, మా పని మేము చూసుకుంటామని కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే అన్నాడో, బలి చక్రవర్తిని తీసుకొచ్చి నీ పాదాల యొక్క మహిమ వల్ల ఆయన సుప్రసిద్ధం అవడమే కాకుండా వాళ్ళ బంధువులందరికీ కూడా నువ్వు మోక్షాన్ని ఇచ్చావు, కాబట్టి ఇప్పుడు నన్ను ఎలా వెళ్ళిపోమంటావు? నువ్వు మా ఇంటికి రావాల్సిందే, నీ పాదము మా ఇంట్లో మోపవలసిందే అని బాగా అర్థిస్తాడు అనమాట. సో ఈ మాటలు విన్న దేవాది దేవుడు ఏమన్నారు? అక్రూరా, నేను నా అగ్రజుడు బలరామునితో సహా నీ గృహానికి వత్తును, కానీ ఇప్పుడు కాదు. యదువంశము విరోధులైన రాక్షసులందరినీ సంవరించిన తర్వాత వచ్చేదను. ఈ విధంగా నా బంధువులకి అందరికీ ప్రీతి చేకూర్చెదను. సో ఇక్కడ దేవకి వసుదేవులు ఇంకా కూడా ఆ జైల్లోనే ఉంటారు. కంసుడు ఎన్నో బాధలు పెడుతూ ఉంటారు. సో ఈ విధంగా యదువంశం వాళ్ళు కొందరు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరినీ చాలా బాధలు పెడుతూ ఉంటాడు అనమాట కంసుడు. సో ఇక కృష్ణుడు చక్కగా వినయంగా అక్రూరుడికి చెప్తున్నాడు, నేను వస్తాను మీ ఇంటికి, కానీ ఇప్పుడు సమయం కాదు. ఈ రాక్షసులందరినీ ఎవరైతే విరోధులో వాళ్ళందరినీ హతమార్చిన తర్వాత తప్పకుండా నేను మీ ఇంటికి వస్తాను అని చెప్తున్నాను. తర్వాత అక్రూరుడు ఇంకా కృష్ణుడు ఇంత చక్కగా చెప్పిన తర్వాత ఇంకేం చేస్తాడు? అక్రూరుడు చనిన పిదప కృష్ణ బలరాములు గోపాలుడు మధురా నగరానికి సంగతించి ముందుకు సాగిరి. సో మధురా నగరంలో ముందుకి వెళ్తూ ఉన్నారనమాట. అక్రూరుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు. సో ఆ ద్వారము పాలరాతితో తలుపు మేలిం బంగారంతో నిర్మించుట వాళ్ళు చూచారంట. సో ఇక్కడ మధుర పట్టణము చాలా బాగుంటుంది అనమాట, చాలా అంటే చాలా. ఇక్కడ ఎవరు? కంసుడు ఉన్నాడు. సో వాళ్ళంతా చాలా గొప్పవాళ్ళు కాబట్టి ఆ తలుపులు అవన్నీ బంగారంతో చేయబడ్డాయంట. మంచి చెక్క, అంటే ద్వారం చాలా పెద్దగా ఉంది, అది పాలరాతితో చేయబడిందంట. సో ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటూ నెమ్మదిగా వీళ్ళందరూ కూడా కృష్ణ బలరాములతో పాటు ముందుకి వెళ్తున్నారు. అది కాకుండా ప్రతి గృహము వజ్ర వైడూర్యాలు పొదగబడి ఉండేనంట. ఇప్పుడు వీళ్ళు వ్రజభూమి నుంచి వచ్చారు. వ్రజభూమిలో అందరూ కూడా గోపాలులు చాలా సింపుల్ లైఫ్ అన్నమాట, ఏదో గోవుల్ని కాసుకుని ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఇక్కడ చాలా గొప్పవాళ్ళు వీళ్ళందరూ. ఇది ఒక పెద్ద పట్టణం కదా, సో అన్ని ఇల్లులు కూడా వజ్ర వైడూర్యాలతో డెకరేషన్ చేసి ఉన్నాయంట, పొదగబడి ఉన్నాయి. భవనాల చుట్టూ ప్రహరీ గోడలు పుష్పఫల వృక్షాలను కలిగి ఉన్నాయంట. సో తోటలు, భవనాలు, వరండాలు ఇవన్నీ పట్టు వస్త్రాలతోని, వజ్రాలతోని, ముత్యాల పొదిగిన అల్లికతోని అలా చేయబడి ఉన్నాయంట. మామూలుగా ఇక్కడ కర్టన్స్ వేస్తూ ఉంటారు కదా వరండాల్లో అక్కడ ఇక్కడ. సో అవన్నీ కూడా చాలా గొప్పగా ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉన్నారనమాట. సో ఇంత చక్కగా సుందరంగా ఉండే గృహాలనన్నీ దాటుకుంటూ వెళ్తున్నారు. వెళ్తున్నప్పుడు నీరు మీగడ కలిపిన జలం అంతటా చల్లబడుచుండెను. నీరు మీగడ మీగడ చూడండి, మీగడ కలిపిన నీళ్లు చక్కగా ముందుకి ద్వారబంధాల ముందు చల్లి ముగ్గులు పరిచి తోరణాలని తీర్చిదిద్దారంట. పట్టు వస్త్రాలన్నీ కర్టన్లు లాగా చేసుకున్నారు, అంటే తెరలు లాగా కట్టి ఉన్నాయంట. మళ్ళీ మామిడి తోరణాలు కూడా కట్టారు. కట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు వ్రజభూమిలో బాలికలు ఉన్నారు కదా, అంటే స్త్రీలు,
వీళ్ళందరూ కూడా ముందే అనుకున్నారు, అక్కడ అందమైన వాళ్ళు ఉంటారు పట్టణంలో, ఆడవాళ్ళందరూ కూడా ఎంత బాగా ముస్తాబవుతారో కృష్ణుణ్ణి చూడడానికి అని వాళ్ళు అనుకున్నట్లే ఇక్కడ ముఖ్యంగా స్త్రీలు బాలికలు కృష్ణుణ్ణి బలరాముణ్ణి చూడడానికి మేడలు మిద్దెలు ఎక్కారంట. పైకెక్కి వాళ్ళ కొరకు ఆతృతతో చూస్తూ ఉన్నారంట, ఇంకెప్పుడు వస్తారు ఇంకెప్పుడు వస్తారు ఇంకెప్పుడు వస్తారని. మనకి ఇట్లాంటి అదృష్టం లేదు కానీ కలియుగంలో మనం సామాన్యంగా మినిస్టర్స్ అప్పుడప్పుడు వస్తారు కదా, సినిమా వాళ్ళకంటే కూడా సపోజ్ మోడీ వస్తున్నారు, ప్రైమ్ మినిస్టరు, చీఫ్ మినిస్టరు. సో ఆ ఏరియాస్ అన్నీ ఎలా ఉంటాయి, పగడబందీగా బందోబస్తు చేసి ఉంటాయి కదా. సో అందరూ కూడా ఇళ్లలోంచే చూడడానికి, అంటే ఆ రోడ్లో వెళ్ళే ఇంటి వారు కానీ ఎవరైనా చూడడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే మనము 5 ఏళ్ళు 6 ఏళ్ళు 8 ఏళ్ళు ఎన్ని ఏళ్ళు పరిపాలించినా మనం ప్రైమ్ మినిస్టర్ని చీఫ్ మినిస్టర్ని చూస్తామేమో కానీ వీళ్ళందరినీ స్క్రీన్ మీద చూడడం కానీ ఒరిజినల్గా ఎలక్షన్స్ అప్పుడు మాట్లాడడానికి వస్తారు కదా, అప్పుడు ఎలా చూస్తారు. అలాగా వీళ్ళు కృష్ణ బలరాములు అంటే వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతెంత గొప్ప పనులు చేశారు అవన్నీ విని విని ఉన్నారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు వాళ్ళు చూడాలని ఎంతో ఆతృత పడుతున్నారు అనమాట. చూడాలని ఆతృత పడేటప్పుడు వచ్చేస్తున్నారు. సామాన్యంగా మనం ఊరేగింపులు ఎలా ఉంటాయి, అది రాకముందే ఎక్కడో వింటాం మనం చప్పుళ్ళు, వచ్చేస్తున్నారు మళ్ళీ పరిగెత్తుకుంటూ ఇక్కడ వస్తాం, మళ్ళీ ఇంట్లోకి వెళ్తాము, పనులు చేసుకుంటాం. సో ఇలా భాగ్యదేవత యగు లక్ష్మీ హృదయాది నాథుడైన కృష్ణుడు మత్త గజం వలె వీధిలో నడిచిపోవచ్చున్నాడు. అంటే మత్త గజం అంటే డాంబికం అన్నమాట. అంటే ఏనుగుకి కుక్క అరుస్తుందా, ఒక పిల్లి నా వెంటబడుతుందా ఇవన్నీ పట్టించుకోదు. దాని వరకు చాలా డాంబికంగా అంటే హుందాతో నడుస్తుంది అని అంటారు. సో అలా ఏనుగులాగా బలరామకృష్ణులు ముందుకి గజాలలాగా నడుస్తూ ఉన్నారంట. సో చాలా కాలంగా మధురలో మహిళలు కృష్ణ బలరాముల గురించి విని విని వాళ్ళని చూడాలని ఎంతో ఆతృతంగా ఉన్నారంట. అక్కడ వ్రజగోపీలు ఏ విధంగా చేశారో వీళ్ళు కూడా పిల్లలకి పాలిచ్చేది మానేసి భోజనాలు చేసే సమయం అంతా వదిలిపెట్టేసి ఈ ఇల్లుని వాకిళ్ళని అన్నిటినీ వదిలి మేడపైకి వెళ్ళి ఎలా చూడాలి, వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు పుష్పాలన్నీ సేకరించారంట. ఆ పుష్పాలన్నీ కూడా వాళ్ళ మీద చల్లడానికి. సో ఎప్పుడైతే వీళ్ళు నగరాన్ని చేరారో వాళ్ళు చక్కగా పుష్పాల్ని చల్లుతున్నారంట. సోదరులు వీరిలో పోచుండా అచ్చటి బ్రాహ్మణులు కూడా గంధంతో పుష్పాలతో ఎదురుపోయి వారికి గౌరవంగా స్వాగతాన్ని పలికారంట. సో మధురాపుర వాసులందరూ బృందావన వాసులు పుణ్యకృత్యములను గూర్చి తమలో తాము గుసగుసలాడుకొనిరి. నిత్యము కృష్ణ బలరామును దర్శింపజాలు. బృందావనంలో గోపాలుడై జన్మించుటకు పూర్వం జన్మలో వారెట్టి పుణ్యాలు చేసిరో కదా. సో వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు మధురావాసులు, మనం ఒక్కరోజు ఇప్పుడు చూడడానికి ఇంత ఉవ్విళ్ళూరుతున్నాం కదా, వాళ్ళైతే అక్కడే పుట్టాడు కృష్ణుడు, అక్కడే చూస్తున్నారు వాళ్ళు రోజు, వాళ్ళు ఎంత పుణ్యం చేసుకున్నారో, పూర్వజన్మలో చాలా పుణ్యం చేసుకుని ఉండొచ్చు అని వీళ్ళందరూ కూడా గుసగుసలాడుకుంటూ కృష్ణుడిని చూడడానికి ఒకరినొకరు తోసుకుంటూ, ఇప్పుడు కూడా చూడండి బృందావనంలో ఎన్నో 500 టెంపుల్ ఇంకా ఎక్కువే ఉంటాయి గుళ్ళు అని చెప్తారు. ప్రతి గుళ్ళో తోపులాటే, ఎక్కడా ప్రశాంతంగా చూసుకోవడం అనేది ఉండదు. అలా ఉంటుందన్నమాట. కృష్ణుడిని చూడాలని వీళ్ళందరూ అంత ఉవ్విళ్ళు ఊరుతూ చూడడానికి వచ్చారంట. సో ఈ విధంగా కృష్ణ బలరాములు పోచుండగా ఒక రజకుడు వారికి ఎదురయ్యాడు. కృష్ణుడు అతనిని నాకు మేలి దుస్తులు ఎరువిత్తువా అని ప్రశ్నించాడు. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు, మామూలుగా పీతాంబరధరుడై వచ్చాడు చక్కగానే తయారయ్యి. అయినప్పటికీ మధుర కొంచెం పట్టణం కదా, సో పట్టణం దుస్తులు వేసుకోవాలనిపించి అతన్ని అడుగుతాడంట, నువ్వేమైనా బట్టలు మంచి బట్టలు ఇవ్వగలుగుతావా, నీ కొట్టు ఇంత బాగుంది కదా అని చెప్పేసి. అప్పుడు ఈ రజకుడు ఇతను ఏమన్నాడంటే, లేదు నేను కంసుడి యొక్క సేవకుణ్ణి, ఇంతమందికి కృష్ణుడి గురించి బలరాముడి గురించి తెలిసినా
ఈ వీడికి తెలియలేదు చూడండి, కృష్ణుడు కంసుడి యొక్క సేవకుడిని అని అంటున్నాడు. సో అదొక దురదృష్టం అన్నమాట. మనం కూడా ఇంత చర్చించుకుంటాం కృష్ణుడి గురించి, కృష్ణుడి సేవల గురించి, కానీ అజ్ఞానంలో ఉండేవాళ్ళు మన చుట్టూ చాలా మంది ఉంటారన్నమాట. సో అతడు తెలియక ఏమన్నాడు, అసలు కృష్ణుడు నోరు విడిచి అడిగాడంటే ఒక అదృష్టం అనుకోవాలి మనం. ఇంత అదృష్టాన్ని వద్దనుకుని, నేను కంసుడి యొక్క సేవకుణ్ణి, నేను గనుక నీకేమైనా ఇచ్చాననుకో, నా ప్రభువుతో నాకు అది కాకుండా పనిష్మెంట్స్ ఉంటాయి నా ప్రభువుతో నాకు, అది. అండ్ దుస్సాంగత్యం వలె, దుస్సాంగత్యం అంటున్నాడు కృష్ణుడితోని కలిసినట్లయితే. సో ఇదంతా చూసి మా ప్రభు ఊరుకోడు. అందుచేత నీకు కూడా మంచిది కాదు, మా రాజుగారి కొరకు ఉద్దిష్టమైన దుష్టులను నీవు అడుగుచున్నావు. నాయనలారా, ఇక ముందెన్నడూ రాజుగారు చెందిన వస్తువులను కోరి అవిధేయతను ప్రదర్శింపకుడు. రాజభటులు మిమ్మల్ని బంధించి దండింపగలరు, మీరు చిక్కులలో పడుదురు. ఈ విషయంలో నాకు ప్రత్యక్ష అనుభవం ఉంది. న్యాయ నిరుద్ధముగా రాజుగారికి చెందిన ఆస్తుల పైన ఎవరైనా ఆశపడినచో వాడు తీవ్ర దండ అర్హులు అవుతారు అని చెప్తున్నాడు. అంటే నీకు తెలియక నువ్వు వేరే ఊరు నుంచి వచ్చావు కాబట్టి ఇలా అడుగుతున్నావు, కానీ ఇక్కడ ఇదంతా కూడా రాజుగారి ఆస్థానానికి ఇచ్చే బట్టలు కాబట్టి అది కూడా పాపం అద్దెకి ఇస్తారా అని అడిగాడు కృష్ణుడు. అది కూడా కాదని చెప్పేసి ఆయనకే ఉపదేశిస్తున్నాడు అనమాట. సో ఇలా ఉపదేశించేసరికి కృష్ణుడికి ఏమవుతుంది, సంతోషిస్తాడా ఆగ్రహిస్తాడా? హరే కృష్ణ. ఆగ్రహిస్తాడు మాతాజీ. ఆగ్రహిస్తాడు, ఆయన కోపం వచ్చేస్తుందనమాట. ఆగ్రహంతో స్వామి కోరిక నిరాశించి ఇట్లా నేను మా రాజుగారి కొరకు ఉద్దిష్టమైనది ఇవన్నీ ఇది అయిపోయింది. అతను అన్నాడు, అతనికి ఆ రజకుడికి ఫస్ట్ కోపం వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఇవన్నీ విన్న తర్వాత దేవకీ నందుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఆగ్రహం చెంది తన కరతలములతో అతనిని కొట్టగా వాడి తల దేహం నుండి వేరుపడి కింద పడేను. అసలు ఒక వెపన్ కూడా వాడలేదు కృష్ణుడు. మహాశక్తిశాలి అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా. చేత్తో ఒకటి కొట్టాడంటే ఇలా నరికినట్టు తల తెగి కింద పడి ఆ దేహం అంతా తహదలాడి ప్రాణాలు వదిలి ఆ రజకుడు మరణించాడు. సో ఈ ఇళ్ళలో జరిగిన తర్వాత చుట్టుపక్కల వాళ్ళు భయపడతారా లేదా? వాళ్ళందరూ అమ్మో కృష్ణుడు సామాన్యమైనవాడు కాదు, వెన్న తిన్నవాడు ఎంత సాఫ్ట్ గా ఉంటాడు అనుకున్నాం, కానీ ఇదేంటి అనుకుని పారిపోతారు అందరూ. అంత మంచి కాస్ట్లీ బట్టలు అవి ఇవని ఏదైతే చెప్పాడో రజకుడు, మాకు బట్టలు వద్దు, మాకు వ్యాపారం వద్దు, ఏ వద్దు అని చెప్పేసి కత్తి అవసరం లేకుండానే కేవలం చేత్తోనే రజకుడు శిరస్సుని ఆయన ఖండించాడు. సో ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు అని వీళ్ళకి అర్థమైంది. అర్థమయ్యి అందరూ పరిగెత్తి దుర్ఘటన జరిగిన తర్వాత పారిపోయారంట. పారిపోతే కృష్ణుడికి ఏమన్నా భయం వేస్తుందా, జాలేస్తుందా? ఏమీ లేదు. ఆయన పనిష్మెంట్ ఆయనకు వచ్చేసి యాక్చువల్లీ కృష్ణుడి చేతిలో చనిపోయాడంటే ముక్తిని పొందాడని అనుకోవాలి. సో వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు, ఇంకా వాళ్ళ స్నేహితులు ఉన్నారు కదా, వీళ్ళు గోపబాలురు వీళ్ళందరూ వచ్చారు కదా వెనకాల, అందరికీ చెప్పాడు మీకు ఇష్టమున్న డ్రెస్సులు తీసుకోండి, అందులోంచి మీకు ఇష్టమైన దుస్తులు తీసుకొని చక్కగా అలంకరించుకోండి మీరందరూ అని చెప్పి ఆ పున్నమి రాత్రి రోజు వీళ్ళందరూ చక్కగా తయారైపోయారంట. ఆ బస్త్రాలన్నీ తీసుకుని చక్కగా రెడీ అయిపోయి మళ్ళా ముందుకి వెళ్తున్నారనమాట. సో కృష్ణ బలరాములు ఇలా మనోహరమైన దుస్తులని ధరించి పిమ్మట సుధాముడు అను ఒక పుష్ప నిక్రేత గృహానికి పోయిరి. సుధాముడు తెలుసా మీకు? స్నేహితుడు అనమాట. సో నెమ్మదిగా సుధాముడి ఇంటికి వెళ్ళారంట. అయితే సుధాముడు సాష్టాంగ ప్రణామం చేసి స్వాగతం పలికి ఎంతో ప్రీతిగా ఆహ్వానించాడు. ఆ తర్వాత ప్రభు నీవు నా గృహం అడుగుపెట్టుటేనా పితృదేవతలు నాకు ఆరాధ్యులైన ఇతరులు తరించిపోయారు. దేవదేవ నీ సకల కారణకారుడవు అయినను భూలోకవాసులకు ఉద్ధరించుటకై నీవు సర్వరూపంలో శిష్ట రక్షణ కొరకు దుష్ట శిక్షణ కొరకు నీవు అవతరించితివి. ఇక్కడ సుధాముడికి అన్ని తెలిసిపోయినాయి, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది కదా.
ఎక్కడైతే కృష్ణుడు కలుస్తాడో సో ఆయన గొప్పవాడైపోతాడు. సో అదంతా వీళ్ళకి తెలియదు. అసలు నువ్వు ఒక అవతారం అని వీళ్ళకందరికీ తెలియదు. నువ్వు రక్షణ కొరకు వచ్చావు కాబట్టి అని ఇవన్నీ పొగుడుతూ మాట్లాడుతున్నాడు. సో నా నుండి ఏదైనా సేవను నీవు గ్రహించినచో అది నీవు నా పట్ల చూపు అనుగ్రహము. సో సుధాముడు కృష్ణ బలరాములు తన ఇంటికి వచ్చినందుకు చాలా ఆనందపడ్డారనమాట. ఆనందపడి ఆ తర్వాత ఇక్కడ కృష్ణ చైతన్యం గురించి కొంచెం చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే కృష్ణుడు ఆ విధంగా బృందావనంలో 6 గోస్వాములు సుధాముని అడుగుజాడల్ని అనుసరించారు. అందుకే వారిని గూర్చిన స్తోత్రాలు లోకానాం హితకారిణం అని పేర్కొనబడింది. వైష్ణవులు లేక భగవద్భక్తులు స్వార్థపరులు కారు. దేవదేవుని నుండి తాము ఎట్టి సౌభాగ్యాన్ని పొందినను దానిని అందరికీ పంచిపెట్టవలననియే వారు చూచుచుందురు. భాగవతులు అంటే భగవద్భక్తులు అన్నమాట. సో మనము గుడికి వెళ్ళాము, ఇంత ప్రసాదం ఇచ్చారు, అది మొత్తం మనమే తినకుండా ఇంటి వాళ్ళకి నేబర్స్కి వాళ్ళకి వీళ్ళకి తెచ్చిస్తూ ఉంటాం కదా. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే వాళ్ళు ఎప్పటికీ భగవద్భక్తులు స్వార్థపరులు కావు. దేవుడి నుండి ఏమైతే వచ్చిందో అది అందరికీ పంచి పెడతారు అని చెప్తున్నారు. జీవకారుణ్యంతో చేయు కార్యకలాపాలకు ఇది మకుటము వంటిది. ఈ విధంగా సుధాముని సేవలకు పరిశిష్టుడై కృష్ణ భగవానుడు అతడి సమస్త సౌభాగ్యాలు దీర్ఘాయువును అతడు కోరిన సమస్తాన్ని అనుగ్రహించెను. సో ఇక్కడ వరకు మనము ఈరోజు కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ మనం రేపు చూద్దాము. శ్రీకృష్ణుడు మధుర ప్రవేశించుట అని దశమస్కందం 40వ అధ్యాయంకు భక్తి వేదాంత స్వామి భాష్యము సమాప్తము అని చెప్తున్నారు. సో కృష్ణుడు ఇక్కడ వస్తూనే ఎవరైతే ఎదురు చెప్పారో వాళ్ళకి గుణపాఠం నేర్పించేశాడు అనమాట. సో ఆ విధంగా కృష్ణుడు ఇవ్వదలుచుకుంటే మొత్తం ఇస్తాడు, 2 చేతులతో ఇస్తాడంట. తీసుకోదలుచుకుంటే 2 చేతులతో కూడా మాయం చేసేస్తాడు. అందుకే ఎప్పుడు కూడా శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడికి కొంచెం భయము భక్తి 2 ఉండాలి అని చెప్తారనమాట. సో శరణాగతుడై ఉండడమే చాలా మంచిది. మనకి శరణాగతి అయినప్పుడు సర్వము మనకే ఇస్తాడు భగవంతుడు. శరణాగతి కాకుండా మనం కొంచెం అహంకారంతో ఉన్నప్పుడు నీ సంగతి నేను చెప్తాను అని చూస్తాడు. కానీ ఇక్కడ ఎవరైతే శిరస్సు ఛేదించాడో మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటి అంటే ఆయన ముక్తి పొందాడని అనుకోవాలి. భగవంతుడి చేతిలో చనిపోవడం అనేది సామాన్యమైన విషయం కాదు. కానీ అతడు అజ్ఞానంలో శ్రీకృష్ణుడు భగవంతుడు అని గుర్తించలేకపోయాడు. అదే అన్నమాట అక్కడ జరిగింది. శ్రీల ప్రపాద్కి జై, గురు మహారాజ్కి జై. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. राधा मदन मोहन की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, चैतन्य निताय की जय, दामोदर मास की जय, दामोदर की जय, कृष्ण बलराम की जय. हरि हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thank you all so much. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామం. దండవత్ ప్రణాం. హరే కృష్ణ. క్లాస్ బాగుంది మాతాజీ, చాలా అసలు నేను నిజంగా బృందావనంలో ఉండిపోయాను కాసేపు.